अस्सलामु अलैकुम आदाब। मैं हूं खज़र याफ़ी और आप देख रहे हैं अमन न्यूज़ उर्दू ख़बरनामा। ख़बरनामे की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। आदिलाबाद में ग्रुप 1 इम्तिहान का कामयाब इनेकाद। ज़िले इंतज़ामिया ने इम्तिहान की कामयाबी के लिए की थी ईनाडू ग्रुप के चेयरमैन रामोजी राव का देहांत। रामोजी राव की मौत पर आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने पेश किया। आदिलाबाद मुस्तक़र के महल तिरपल्ली में गरमाई दीनी क्लासेस का कामयाब इख्तिताम। बेहतरीन मुज़ाहिरा पेश करने पर तलबा में किए गए इनामात। और अब ख़बरें तफसील से। आदिलाबाद में मुनक़िदा ग्रुप 1 का इब्तिदाई इम्तिहान पुरअमन माहौल में मुनक़िद हुआ। मुतल्लिक़ा हुक्काम ने इम्तिहान के लिए मुकम्मल व बेहतर इंतज़ामात किए थे, जिसके लिए ग्रुप 1 की तैयारी करने वाले उम्मीदवार कई दिनों से इंतज़ार कर रहे थे। 18 इम्तिहानी मराकिज़ में तमाम सहूलियात की फ़राहमी के लिए खातिर ख्वाह इक़दामात किए गए थे। ज़िला कलेक्टर राजर्षि शाह पिछले कुछ दिनों से मुनक़िद होने वाले इम्तिहान के इनेक़ाद पर ख़ुसूसी तवज्जो दे रहे थे। ओहदेदारों के साथ जायज़ा इजलास मुनक़िद किया और मुख्तलिफ़ हिदायत दी। इतवार की सुबह ग्रुप 1 का इम्तिहान 10:30 बजे से 1 बजे तक जारी रहा। कुल 6,729 उम्मीदवारों में से 5,469 हाजिर हुए और 1,260 गैर हाजिर रहे। मिंट रूल के बाइस उम्मीदवार जल्द मराकिज़ पर पहुँच गए। उम्मीदवारों की अच्छी तरह जाँच पड़ताल की गई और उन्हें अंदर जाने दिया गया। బయోమెట్రిక్ విధానం పర్యవేక్షణ కొనసాగుతుంది. వచ్చేస్తాయి అన్ని పేపర్స్ ఈ 4 అందరికీ నమస్కారం। ఈరోజు ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో టీజీపీఎస్సీ తరఫు నుంచి గ్రూప్ 1 ఎగ్జామ్ నడుస్తూ ఉంది। సో మన దగ్గర 18 సెంటర్స్లో 6,729 పిల్లలు ఎగ్జామ్ రాస్తున్నారు। Now there is a transparency in that. It is like we have prepared for the examination and we are now confident on the government. లాస్ట్ టైం టూ టైమ్స్ కూడా రాశాను సార్, సేమ్ అట్లాగే ఉంది, టఫ్నెస్ అలాగే ఉంది, కట్ ఆఫ్ 70 వరకు ఉండొచ్చు. అంటే ఈజీగా ఏం రాలేదు, బాగా టఫ్గా ఏం రాలేదు, అనుకున్నట్టే వచ్చింది. బాగా బయోమెట్రిక్ తీసుకున్నారు, సీసీ కెమెరాస్ పెట్టారు, ప్లస్ పోలీస్ కూడా అన్నీ కరెక్ట్గా, పెన్స్ కూడా ఎక్కువ తీసుకెళ్ళనివ్వలేదు. 4 పెన్స్ తీసుకెళ్తే 2 పెన్స్ తీసుకెళ్ళనిచ్చిండ్రు. ఓకే, మా గ్రూప్ 1 దాని స్థాయికి తగ్గట్టు వచ్చింది పేపర్. మంచిగా ప్రిపేర్ అయితే అంటే మేబీ 100 దాటకపోవచ్చు అని నేను అనుకుంటున్నా. చాలా మామూలుగానే వచ్చింది, ఎక్కువ హార్డ్గా రాలేదు, ఎక్కువ టఫ్గా రాలేదు. ఈసారి ఏమి అవకతవకలు జరగవని భావిస్తున్నాం. అయితే సజావుగానే సాగింది ఎగ్జామ్, మంచి ఫలితాలు వస్తాయని అనుకుంటున్నాం. బాగానే ఉంది సార్, మేము ప్రిపేర్ అయిన దానికి అంటే కష్టపడ్డ వాళ్ళకు ఫలితం వచ్చేటట్టుగా పేపర్ చక్క ఉండి సో బాగుంది। आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी कायदीन ने ईटीवी के सरबराह रामोजी राव की मौत पर सोग मनाया। आदिलाबाद में कंदी श्रीनिवास रेड्डी प्रजा सेवा भवन में रामोजी राव की तस्वीर को खिराज अक़ीदत पेश किया गया और इनकी खिदमत की सताइश की। कंदी श्रीनिवास रेड्डी के हमरा कांग्रेस के कारकुनों ने 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की और उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया। कांग्रेस पार्टी के असम्बली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि रामोजी राव तेलुगु मीडिया सेक्टर में बेताज महाराजा के तौर पर उभरे हैं। इन्होंने न सिर्फ तेलुगु में बल्कि मुल्क की मीडिया सेक्टर में भी एक नया रुझान पैदा किया और मुस्तकबिल के अखबारात
वो चैनल्स के नुमाइंदों के लिए रहनुमा बन गए। तेलुगु अदाकारी में एक नया फ़न लाया और सहाफ़त को एक नया रंग दिया। कहा जाता है कि दुनिया के सबसे बड़े स्टूडियो के तौर पर रामोजी राव फिल्म सिटी तेलुगु सरजमीन पर कायम की। इन्होंने बहुत से लोगों में ये जज्बा व परवान चढ़ाया कि मैदान कोई भी हो, पस मंज़र कोई भी हो, अगर आप मेहनत करेंगे तो आप ज़रूर कामयाब होंगे। रामोजी राव की मौत, जिन्होंने तेलुगु की शान को दुनिया को दिखाया, इस मुल्क के लिए ख़ास तौर पर तेलुगु फ़िल्म के कौम के लिए नुकसानदा है। రామోజీరావు గారు తెలుగు ప్రజలకి అన్ని విధాలుగా ఒక చిన్న కుటుంబం నుంచి వచ్చి ఒక గొప్ప సాంస్కృతిక, రాజకీయ, సామాజిక వారసత్వాన్ని మన కోసం వదిలి వెళ్ళిపోయినటువంటి ఒక మహనీయుడు. వారికి ఘనంగా నివాళులు అర్పిస్తూ ఉన్నాం. ఈనాడు పత్రిక ఎంత సంచలనమైందో 1974లో మొదలుపెట్టిన ఈనాడు పత్రిక ఇప్పుడు 50 సంవత్సరాలు, సరిగ్గా ఈ సంవత్సరానికి 50 సంవత్సరాలు. ఈటీవీ కానీ, ఈనాడు కానీ, ఈటీవీని దేశవ్యాప్తంగా విస్తరించడం కానీ, ఆయనకున్న ఒక గొప్ప విజన్కి, ఒక గొప్ప దార్శనికతకి ఇది ఒక ఉదాహరణ. మనం మన ఇళ్లల్లో ఇంత సమాచార విప్లవాన్ని చూస్తున్నామంటే ఈనాడు రామోజీరావు గారు తను నిరంతరం ప్రతి చోట ఇంప్రూవ్మెంట్ చేసుకుంటూ అందరినీ కూడా ఒక్క తాటికి తెలుగు సమాజాన్ని, ఆ రోజు మద్యపాన నిషేధమైన, సారా నిషేధమైన, అనేక విపత్తులు వచ్చినా, తుఫాన్లు వచ్చినా చక్కగా తెలుగు ప్రాంతాలు అన్నీ బాగుండాలా, తెలుగు ప్రజలు బాగుండాలని పరితపించినటువంటి వ్యక్తి ఈనాడు రామోజీ గ్రూపు సంస్థల అధినేత స్వర్గీయ రామోజీరావు గారు. వారికి ఘనంగా నివాళులు అర్పిస్తూ ఉన్నాం. शहर मुस्तक़र आदिलाबाद के महल तिरपल्ली में वाक़ मस्जिद इब्राहिमिया में मकतब अबू हनीफ़ा में सदर मस्जिद जनाब इरफ़ान शरीफ की सदारत व इमाम ख़तीब मस्जिद इब्राहिमिया हज़रत मौलाना शेख मोहसिन इशाती की ज़ेर निगरानी में स्कूलों को गरमाई तातीलात के पस मंज़र में गरमाई दीनी क्लासेस का नज़म किया गया था। इख्तिताम के मौके पर मकतब हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा में ज़ेर तालीम तलबा व तालिबात का इम्तिहान हुआ और इसमें अव्वल, दुवम, सुवम दर्जे से कामयाबी हासिल करने वाले तलबा व तालिबात को ख़ुसूसी तौर पर इनामात दिए गए और उमूमी तौर पर सभी को भी इनामात दिए गए। इसमें बतौर मुम्तहिन हज़रत मौलाना मोहम्मद फ़हीम इशाती और हाफिज़ इरशाद इशाती को मदऊ किया गया और इनामात को सदर मस्जिद इब्राहिमिया तिरपल्ली जनाब इरफ़ान शरीफ के हाथों तकसीम किया गया। लीजिए, जज़ाकुमुल्लाह खैर। और इसी तरीके से दुआम दर्जे से जो कामयाब हुए वो उम्मे आयमन बढ़िया इसी तरीके से तीसरे दर्जे से जो कामयाब हुए वो अर्शीद फातिमा। ये तो बच्चियों में थे। अब इसके अलावा जितने भी हैं सब जो है माशाल्लाह अच्छे नंबरात से कामयाब हुए। जाने वाले जो आपने इम्तिहान लिए उन्होंने भी बोले माशाल्लाह बच्चे बहुत अच्छा पढ़े।
उमैर जज़ाकुमुल्लाह खैर। मोहम्मद हुसैन ज़िला कलेक्टर आदिलाबाद राजर्षि शाह ने कहा कि ज़िले में तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ग्रुप 1 के तहरीरी इम्तिहान इतवार के रोज़ पुरअमन तरीक़े से कामयाबी के साथ मुनक़्क़िद हुए। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से इम्तिहानी सेंटर्स में उम्मीदवारों के लिए तमाम सहूलियात फ़राहम की गई थी। ग्रुप 1 के तहरीरी इम्तिहान लिखने के लिए 18 मराकिज़ कायम किए गए थे। 1 मिनट रूल के निफास के बाइस तकरीबन उम्मीदवार सुबह सवेरे ही इम्तिहानी मरकज़ पहुँच गए थे। जुमला 6,729 उम्मीदवारों में से 5,461 उम्मीदवारों ने इम्तिहान में शिरकत की और 1,260 उम्मीदवार गैर हाजिर रहे। ज़िला एसपी गौस आलम ने भी मुख्तलिफ मराकिज़ का दौरा करते हुए जायज़ा लिया। వచ్చేస్తాయి అన్ని పేపర్స్ ఈ 5 4 एक बजना मालूम बोलो अच्छा అందరికీ నమస్కారం। ఈరోజు ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో టీజీపీఎస్సీ తరఫు నుంచి గ్రూప్ 1 ఎగ్జామ్ నడుస్తూ ఉంది। సో మన దగ్గర 18 సెంటర్స్లో 6,729 పిల్లలు ఎగ్జామ్ రాస్తున్నారు। సో 9 నుంచి పిల్లలు ఎంట్రీ ప్రతి ఒక్క ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్లో అక్కడ 2 లెవెల్ ఫ్రిస్కింగ్ పోలీస్ బందోబస్తు ద్వారా, తర్వాత రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ సంబంధించిన ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫీసర్ ద్వారా 2 లెవెల్ ఫ్రిస్కింగ్ అయిన తర్వాత వాళ్ళకి లోపల అలౌ చేయడం జరిగింది। 2 లెవెల్ ఫ్రిస్కింగ్లో క్లియర్గా చెక్ చేయడం జరిగింది దట్ వాళ్ళు బ్లాక్ ఆర్ బ్లూ బాల్ పాయింట్, తర్వాత వాళ్ళ హాల్ టికెట్, తర్వాత ఒరిజినల్ ఫోటో ఐడి కార్డ్ అవి మాత్రమే తీసుకొని వెళ్ళాలి। అవి క్లియర్గా చెక్ చేయడం జరిగింది। మిగతా ఏవైతే సెల్ ఫోన్స్ కానీ ఎలక్ట్రానిక్ గ్యాజెట్స్ అసలు ఎవరికి మనం అలౌ చేయట్లేము। వాళ్ళు ఏమైనా వస్తువులు ఉన్నాయో కూడా అది కూడా వాళ్ళకి అలౌ చేయట్లేము। ఇది క్లియర్గా వాళ్ళ హాల్ టికెట్లో కూడా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది। ప్రెస్ నోట్ ద్వారా కూడా వాళ్ళందరికీ చెప్పడం జరిగింది। దీంతో పాటు ప్రతి ఒక్క సెంటర్లో చీఫ్ సూపరింటెండెంట్, తర్వాత డిపార్ట్మెంటల్ ఆఫీసర్, తర్వాత అబ్జర్వర్ కూడా వాళ్ళు ప్రతి ఒక్క సెంటర్లో ఉన్నారు। పోలీస్ తరఫు నుంచి కూడా ఎస్పీ గారు చాలా చక్కగా ఇక్కడ బందోబస్తు అన్ని చోట్ల చేయడం జరిగింది। సెక్షన్ 144 కూడా ఇంప్లిమెంట్ ఉన్నాయి కాబట్టి చుట్టుపక్కల జిరాక్స్ సెంటర్స్ కూడా ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కూడా క్లోజ్ చేయడం జరిగింది। సో ఇప్పుడు 10:30 నుంచి 1 o'clock ఎగ్జామ్ నడుస్తుంది। ఇప్పుడు 1 o'clock మళ్ళీ పిల్లల నుంచి వాళ్ళు ఏవైతే యూజ్డ్ ఎంఆర్ షీట్స్ ఉన్నాయో వాపస్ తీసుకుంటాము। ముఖ్యంగా ఒకవేళ పిల్లల మధ్యలో ఎగ్జామ్ కంప్లీట్ అయినా కూడా వాళ్ళు 1 o'clock వరకు ఖచ్చితంగా ఎగ్జామ్ సెంటర్లో ఉండాల్సిందే। కొన్ని సెంటర్స్లో పీడబ్ల్యూడీ క్యాండిడేట్స్ విత్ స్క్రైబ్స్ వాళ్ళకి ఎక్స్ట్రా టైం కూడా కమిషన్ తరఫు నుంచి ఇవ్వడం జరిగింది। వాళ్ళకి 150 వరకు లాస్ట్ టైమింగ్ ఉన్నాయి, కానీ ఒకవేళ వాళ్ళ మధ్యలో 1 నుంచి 150 కూడా వెళ్ళాలి అంటే వాళ్ళకి అది కూడా అలౌ చేస్తాము। సో అలానే ప్రతి ఒక్క చోట్ల చాలా ప్రశాంతంగా ఈరోజు ఎగ్జామ్స్ నడుస్తూ ఉంది। ఎగ్జామ్ అయిన తర్వాత అది కూడా సెక్యూరిటీ బందోబస్తులో మళ్ళీ స్ట్రాంగ్ రూమ్కి యూజ్డ్ ఎంఆర్ షీట్స్ కానీ అవి కూడా తీసుకొని పోయి మళ్ళీ హైదరాబాద్కి టీజీపీఎస్సీకి ఈరోజు పంపిస్తాం। मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत ज़िला आदिलाबाद के ज़ेर एहतमाम महल्ला बड़ मोती मस्जिद में गरमाई कोर्सेज़ का शानदार इनामी इख्तितामी प्रोग्राम का इनक़ाद अमल में आया, जिसमें मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत ज़िला आदिलाबाद के सदर मुफ्ती सरदार रहमानी क़ासमी ने कहा कि मौजूदा दौर में मकतब की तालीम बहुत ज़रूरी है। अवामुन्नास को अपने ख़िताब में बताया कि जिस तरह आप अपने बच्चों को स्कूल भेजने की फ़िक्र करते हैं, उससे ज़्यादा कहीं ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों को मकतब में भिजवाएँ, वरना आज की नई नस्ल गुमराह कुन फितनों के चुंगल में आ सकती है। और मसाजिद की कमेटियों से मुखातब होकर कहा कि मकतब की तनख्वाह अलग से मुतय्यन करें और पढ़ाने वाले मुअल्लिमीन को भरपूर ख्याल करें, क्योंकि ये मुअल्लिमीन अपना कीमती वक्त निकाल कर आपके बच्चों को दीनी तालीम और तरबियत से आरास्ता करते हैं, जो कि बहुत बड़ी खिदमत है। क़ब्ल इसके मेहमान ख़ुसूसी हज़रत मौलाना शमीम साहब क़ासमी ने कहा कि मकतब की तालीम हर मुसलमान मर्द व औरत पर फ़र्ज़ है। इस मौके पर हज़रत मौलाना असलम नदवी के अलावा मस्जिद हाजा के बुज़ुर्ग इमाम और मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के ज़िम्मेदारान व दीगर मौजूद थे। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, आप तमाम को इस बात का इल्म है कि आज हालात कैसे करवट ले रहे हैं। तौर पर इन
मासूम बच्चों को दीन से हटाने के लिए, दीन से बेजार करने के लिए, इस्लाम से बच्चों को इस्लाम से हटकर अलग तरबियत दी जा रही है, अलग तरबियत की जा रही है, अलग बोल सिखाए जा रहे हैं। स्कूलों के माहौल में अलग तरबियत होगी और हो रही है, तो क्या हो रहा है माहौल में आपको मालूम है? मकतब भी ना। कांग्रेस पार्टी के सीनियर कायद गोवर्धन रेड्डी ने कहा कि गरीबों को बेहतर इलाज फराहम करने की नेक नियति के साथ राजीव आरोग्य श्री स्कीम में कई नए इलाज शामिल करने का रियासत हुकूमत का फैसला काबिल सताइश है। इन्होंने आयुष्मान भारत में शामिल होने और मज़ीद तिब्बी खिदमात फराहम करने के फैसले के लिए सीएम रेवंत रेड्डी का शुक्रिया अदा किया। ముఖ్యమంత్రి గారు తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయానికి హర్షం వ్యక్తం చేస్తూ ఈరోజు తెలంగాణ ప్రాంతంలో గతంలో ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వం ఎన్నిసార్లు ఆయుష్మాన్ భారత్లో చేరాలి అని చెప్పి జనాలు కోరుకున్నప్పటికీ ఆయన ఆయుష్మాన్ భారత్లో చేరకపోవడం వల్ల ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలకు చాలా నష్టం జరిగిందని చెప్పి మనం చెప్పుకోవచ్చు. 5 లక్షల రూపాయల వరకు ఖర్చు పెట్టుకున్నటువంటి వాళ్ళకు కేవలం 30,000, 40,000, 60,000 ఇచ్చి అది కూడా ఎమ్మెల్యేలతో ఫోటోలు దిగాలని చెప్పి కండిషన్ పెట్టినటువంటి బీఆర్ఎస్ ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి గారు ఆయుష్మాన్ భారత్లో చేరడంతో పాటు ఇంకొక 65 రకాల వ్యాధుల్ని దాంట్లో చేర్చడం అనేది జరిగింది. దాంట్లో ఎంజియోగ్రామ్ కావచ్చు, లేకపోతే వెన్నుముకకు సంబంధించినటువంటి ఆపరేషన్స్ కావచ్చు, ఇవన్నిటిని కూడా చేర్చడం వల్ల ఈరోజు రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ఎంతోమంది పేదలకు ఇది లాభం చేకూరుతుందని చెప్పి మేము భావిస్తూ ఉన్నాం. ఎందుకంటే ఒక రాష్ట్రం యొక్క పారామీటర్, ఒక ప్రభుత్వం ఏ విధంగా పనిచేస్తున్నదనే పారామీటర్ చూడాలి అని అంటే ఒక పక్క ప్రజలకు ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వాలి, ఇంకొక పక్క హెల్త్ అంటే వాళ్ళకు హెల్త్ సమస్యలు ఏమన్నా ఉంటే వాటిని అంతా కూడా చూసుకోవాలి అని చెప్పి దాని ద్వారానే పారామీటర్ తెలుస్తూ ఉంటుంది. ఈరోజు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం చేస్తున్నటువంటి పనితీరు 5 లక్షలు ఉన్నటువంటి రాజీవ్ ఆరోగ్యశ్రీని 10 లక్షల వరకు పెంచడమే కాకుండా ఈరోజు ఆయుష్మాన్ భారత్లో చేరడం అని అంటే దాదాపు 96 + 65 వ్యాధులకు ఈరోజు ₹1 కూడా ఖర్చు లేకుండా 10 లక్షల వరకు చికిత్స అందే అవకాశాలు ఉన్నాయి కనుక నేను ముఖ్యమంత్రి గారికి అదేవిధంగా హెల్త్ మినిస్టర్ గారికి మరి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. अदलावत पार्लियामेंट कांग्रेस पार्टी कायद आतरम सुगुना ने कहा कि वज़ीर सितक्का और टीपीसीसी सेक्रेटरी सत्तू मल्लेश ने उन्हें सियासी हुनर सिखाया और उन इल्ज़ामात की इन्होंने तरदीद की कि वो इसकी शिकस्त की वजह थे। इन्होंने उट्नूर मंडल में अपनी रिहाइशगाह पर मुनक्किदा मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि पार्लियामान इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी को जीतने के मकसद से काम करने वालों को बदनाम करना मुनासिब नहीं है। इन्होंने कहा कि ये सब की कोशिशों से मुमकिन हुआ। इन्होंने कहा कि हम हारे हैं लेकिन अखलाक़ी जीत हमारी ही हुई है। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कुछ मीडिया तंजीमें और अपोजिशन पार्टियां कांग्रेस कायदीन को बदनाम करने की नाकाम कोशिश कर रही हैं और वज़ीर सितक्का और टीपीसीसी के सेक्रेटरी सत्तू मल्लेश के मुतालिक झूठा प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। इन दोनों ने उनकी जीत में अहम किरदार अदा किया। నాకు అట్లా కొంతమంది దయచేసి నేను మీడియా మిత్రులు అంటే నాకు చాలా అభిమానం, నేను గౌరవిస్తాను. నాకు ఎల్లప్పుడు కూడా ఉద్యమాల్లో ఉన్నప్పటి నుంచి మొదలుకుంటే ఇప్పటి వరకు కూడా మీడియా మిత్రుల సలహా సూచనల మేరకు నేను ఈరోజు ఇంత ఇలా అన్నా కానీ మీడియా మిత్రులే కారణమని నేను అనుకుంటాను. అంత గౌరవిస్తా, అభిమానిస్తా. మీడియా మిత్రులు నాకు ఎంతో సపోర్ట్ చేసినటువంటి వాళ్ళు మీడియా మిత్రులు. కాబట్టి మీ కొంత మీడియాలో మరి ఎందుకు అట్లా మాట్లాడుతున్నారో నాకు తెలియదు, కానీ
దయచేసి ఇది ఆపుకుంటే బాగుంటుంది. నా పక్షాన పనిచేసినటువంటి వాళ్ళు ఏదైనా ఉంటే అధిష్టానం చూసుకుంటుంది, ఎవరేమైనా చేసుకుంటే అధిష్టానం చూసుకుంటుంది. కానీ నా కొరకు పనిచేసినటువంటి సత్మల్లేశన్న గారు కావచ్చు, లేకపోతే సీతక్క గారు కావచ్చు, వాళ్ళు బాగా పనిచేయలేదు అంటే వాళ్ళు చేయలేదు అంటే నేను లేను అన్నట్టే అంతే అక్కడ. ఎందుకంటే నాకు బాగా అనుభవం ఉన్నాడు. నేను ఒక విషయాన్ని చెప్తాను. సత్తుమల్లేశన్న గారు వాళ్ళ తండ్రి గారు మరణించిన తర్వాత అటు तेलंगाना 4th क्लास एम्प्लॉइज सेंट्रल एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी गंगाधर ने कहा कि वो राजाका संगम की तरक्की के लिए अपनी पूरी कोशिश करेंगे। मुस्तखर अदलाबाद के हाल ही में मंतखब सदर राजाका संगम संतोष, जनरल सेक्रेटरी विनोद और इमरान को इतवार को अदलाबाद 4th क्लास मुलाजिमीन के एसोसिएशन के दफ्तर में मुनक़्क़िदा एक प्रोग्राम में शाल पहनाकर एजाज़ से नवाजा गया। इन्होंने राजाका संगम की इमारत की तामीर के लिए अपनी जानिब से 1 लाख का अतिया देने का ऐलान किया। इन्होंने यकीन दिलाया कि वो मुस्तक़िल में भी कमेटियों की तरक्की के लिए अपना भरपूर ताउन करेंगे। ఈరోజు గర్వకారణం, నేను 33 జిల్లాలకు ప్రధాన కార్యదర్శిగా 31/12/2023 రోజున ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికైన మరి మా యొక్క రజక సంఘము మరి పట్టణంలో వీళ్ళు బయలుదేరడం ద్వారా ఎన్నికై మరి నన్ను సంప్రదించి అన్న మేము పట్టణంలో ఏకగ్రీవం ఎన్నికైనాం, మీ సహాయ సహకారాలు అందించాలా, మరి భవనం కూడా మేము నిర్మాణం చేపడుతున్నాం, మొట్టమొదలుగా నీ దగ్గరికి వచ్చాం, మాకు నీ వంతు సహకారం కావాలంటే నేను ఒకటే చెప్పాను. అదే సందర్భంగా నా వంతుగా వీళ్ళు కోరారు కాబట్టి మొట్టమొదలుగా నేను వారికి కోరేది ఏంటంటే వారు సంఘభవనం స్థాపించేటప్పుడు మొట్టమొదలుగా నీ సహకారం కావాలని అన్నారు కాబట్టి నేను నా వంతుగా సహాయ సహకారాలు నేను ఇప్పుడే ఈ సందర్భంగా ప్రకటిస్తున్నాను. నేను ₹1,00,000 నాకు జీతం ఉన్నది. ఒక నెల జీతం నేను ఆ యొక్క సంఘభవనానికి మొట్టమొదలుగా నేను నా యొక్క జీతాన్ని నేను వీరికి విరాళంగా నేను ప్రకటిస్తున్నాను. తప్పకుండా కూడా నా యొక్క జీతాన్ని 1 నెల జీతం నేను నా యొక్క రజక కులంలో పుట్టి పెరిగి ఇంత పెద్దగా ఎదిగిన కాబట్టి రజక కులం అభిమానంతో నేను వారు కోరారు కాబట్టి అధ్యక్షులు కార్యదర్శులు కోరారు కాబట్టి వారి కోరిక మేరకు ₹1,00,000 సాయం చేస్తానని చెప్పేసి सनातन हिंदू उत्सव समिति के सदर प्रमोद कथरी ने कहा कि ईटीवी के सरबराह रामोजी राव ने अखबारी शोबे के लिए जो खिदमत अंजाम दी है उन्हें फरामोश नहीं किया जा सकता। रामोजी राव की खिदमत पर सोग मनाने के लिए समिति के ज़ेर एहतमाम इतवार को एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। रामोजी राव की तस्वीर पर फूलों का हाल पहनाकर खराज पेश किया गया। इन्होंने उनकी खिदमत को याद करते हुए नारे लगाए। నేడు రామోజీరావు గారు లేరనే విషయాన్ని ఎవరు నమ్మడం లేదు. ఎందుకంటే ఆయన చూపినటువంటి మార్గం ఏదైతే ఉందో అది ఎప్పటికీ కూడా అందరికీ ఆచరణీయం. ఆయన సూర్యుడు ఉన్నన్ని రోజులు మనందరికీ కూడా గుర్తుండుంటాడు. ముఖ్యంగా కళలు, ఆధ్యాత్మికత, సాంస్కృతికత, అదేవిధంగా క్రీడలు కానివ్వండి, అన్ని రంగాల్లో కూడా ఆయన సినీ రంగంలో కూడా అన్ని రంగాల్లో కూడా ఆయన అందరినీ ప్రోత్సహించారు. ఎంతోమంది కళాకారులు, కవులు,
సాహితీవేత్తలు క్రీడాకారులను ఆయన వెలికి తీసిన ఘనత ఆయనది. నిన్న ఏదైతే ఈనాడు ఈటీవీ అధినేత చెరువూరి రామోజీరావు గారు మృతి చెందారో దానికి యావత్ భారతదేశం యావత్ ప్రపంచం తీవ్ర దిగ్భ్రాంతిలో పడిపోయింది. ఈ రామోజీరావు ఆధ్యాత్మిక వైపు చాలా కృషి చేశారు. దీనికి తోడుగా భక్తి ఛానల్, ప్రత్యేకంగా భక్తి ఛానల్ని కూడా మన రామోజీరావు గారు స్థాపించారు. ఈ భక్తి ఛానల్ ద్వారా చాగంటి కోటేశ్వరరావు గారి చే కార్తీక దీపోత్సవంని తెలంగాణ మరియు तेलंगाना मूवमेंट फोरम के जॉइंट ज़िली सदर के शेखर ने कहा कि रियासत हुकूमत तेलंगाना कारकुनों को तस्लीम करे। निर्मल डिस्ट्रिक्ट सेंटर में म्यूनसिपल ऑफिस के सामने शहदा के स्टोव पर शहीदों को खराज अक़ीदत पेश किया गया। असम्बली इंतखाबात के दौरान रियासत हुकूमत की जानिब से किए गए वादों को पूरा करने का मुतालबा किया गया। इन्होंने बस में मुफ्त सफ़र की सहूलत फराहम करने और तहरीक में मसाइब का शिकार होने वाले शहदा के ख़ानदानों को सरकारी नौकरी देने का मुतालबा किया और इसके अलावा उनके ख़ानदानों की किफ़ालत करने का भी मुतालबा किया। ఇంటి స్థలాన్ని అలాగే ఇంటి నిర్మాణం కోసం 5 లక్షల రూపాయలను, తర్వాత తెలంగాణ ఉద్యమకారులకు బస్సు పాసులు, తెలంగాణ ఉద్యమకారులకు పెన్షన్లు ఇత్యాది విషయాలపై ఆయన తమ మేనిఫెస్టోలో చేర్చి తెలంగాణ ఉద్యమకారులకు హామీ ఇచ్చి మరి ప్రభుత్వం ఏర్పడి 5 నెలలు అయిన కాలంగా మరి మొన్నటి వరకు ఎలక్షన్ కోడ్ కాబట్టి ఏం చేయలేదు కనుక మేము ముఖ్యంగా ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారికి విన్నవించేది ఏంటంటే మాకు మొట్టమొదటిగా తెలంగాణ ఉద్యమకారులుగా మాకు గుర్తింపునిచ్చి తెలంగాణ ఉద్యమకారుల గుర్తింపు కార్డులను మంజూరు చేసి 250 చదరపు గజాల స్థలాన్ని యుద్ధ ప్రాతిపదికన మాకు ఇవ్వాలని చెప్పేసి మేము తెలంగాణ ఉద్యమకారుల పక్షాన మీకు విన్నవిస్తున్నాము ముఖ్యమంత్రి గారికి. మరి ఇంకో విషయం ఏంటంటే తెలంగాణ ఉద్యమకారులకు ఒక ఐక్య కార్పొరేషన్ ఏర్పాటు చేసి తెలంగాణ ఉద్యమకారుల సంక్షేమ బోర్డును ఏర్పాటు చేసి ఒక కార్పొరేషన్ ఏర్పాటు చేసి దాని ద్వారా మరి నిరుద్యోగులైనటువంటి ఉద్యమకారులకు రుణాలు ఇప్పించడమే కాదు మరి దాని విషయం లోపల ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి చర్య తీసుకొని తెలంగాణ సంక్షేమ బోర్డును అత్యవసరంగా ఏర్పాటు చేయాల్సిన అవసరం ఉన్నది. కనుక నేను ఈ ప్రభుత్వాన్ని విన్నవించేది ఏంటంటే, మీ పత్రికల ద్వారా విన్నవించేది ఏంటంటే, మీరు యుద్ధ ప్రాతిపదికన మా అవసరాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇంటి స్థలాలను, బస్సు పాసులను, పెన్షన్లను మంజూరు చేసి మా కనీస కోరికలు, న్యాయపరమైన కోరికలను తీర్చాలని చెప్పేసి डिमांड చేస్తున్నాం। खबरनामे के अख्ताम से कबल आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। आदिलाबाद में ग्रुप 1 इम्तिहान का कामयाब इनेकाद, ज़िली इंतज़ामिया ने इम्तिहान की कामयाबी के लिए की थी। ईनाडू ग्रुप के चेयरमैन रामोजी राव का देहांत, रामोजी राव की मौत पर आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी इंचार्ज कन्नी श्रीनिवास रेड्डी ने पेश किया। आदिलाबाद मुस्तक़ल के महल तिरपल्ली में गरमाई दीनी क्लासेस का कामयाब इख्तिताम, बेहतरीन मुजाहिरा पेश करने पर तलबा में किए गए इनामात। खबरनामे में फ़िलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए अमन न्यूज़ उर्दू खबरनामा।